गुरु सवारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकों का धन्यवादी हाँ कि मैनू उन्होंने बच्चों को मिलने आया सी इत्थे आप संगत दर्शन करने का मौका दिता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हाँ। मेरे अध्यापक सन डॉक्टर गंडा सिंह, बड़े हिस्टोरीयन। इतिहास में निगाह मारीए तो असें बड़े बटभागी हाँ, असी लोग बहुत बटभागी हाँ कि अपने जीवन काल में असी सिख इतिहास के महान दिहाड़े मनाए हैं। मैनू याद है जनवरी 1966 एक स्पैशल जहाज़ मेघदूत इंग्लैंड तो गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्र लैके आया दिल्ली पार्लियामेंट एयरपोर्ट पर। सिख रेजिमेंट ने उन्हें सलामी दी गुरु साहब के शस्त्रों को। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रिसीव किए तो उस समय के गवर्नर पंजाब के सार बहादुर उज्जर सिंह को सौंप दिते। सार बहादुर उज्जर सिंह भाई वीर सिंह सदन के निर्माता सन। दूजी चंगी गल की हुई, वाइसराय के दो रेजिडेंस होंदे सीगे, एक राष्ट्रपति भवन शिमला, एक राष्ट्रपति निवास शिमला दिल्ली। तो जदों डॉक्टर राधा कृष्ण राष्ट्रपति बने तो उन्हें पूछा जो शिमले का राष्ट्रपति निवास है की करते हैं? कहते साल में 10 दिन लिए राष्ट्रपति उत्थे जाता बस। डॉक्टर राधा कृष्णन विद्वान स्कॉलर सी, उन्हें कहने इन्हें बना दो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। के स्कॉलर आके स्टडी करन राष्ट्रपति कितने और ठहर जाएगा या नहीं आएगा। तो कमाल गल की हुई कि जो पहला फंक्शन होया राष्ट्रपति निवास शिमला, वो सी गुरु गोबिंद सिंह जी के सेमीनार। एक बड़े समझदार डायरेक्टर सन निहार रंजन रे बंगाली। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के सैमीनार कराया, 3 दिन का, किताबां छापियां। गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेशन बनी, किताबां छापी गई। प्रोफेसर बन सिंह पटियाले वाले जो सी बहुत सोहनी किताबां लिखियां। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी ने सैमीनार कराए। उस तो बाद दूजा वडभागा समा सी गुरु नानक साहब के जन्म के 500 साल। उसी तरह वड्डे प्रोग्राम किए गए। गुरु नानक साहब के नाम से अमृतसर में गुरु नानक यूनिवर्सिटी बनाई गई। थावां थावां ते किताबां छापी गई। मैं जान के कह रहा कि असी किताबां का प्रसाद नहीं देंगे, लंगर चंगे करते हैं, दिल्ली भी दे ते अमेरिका भी। पर किताबां के प्रसाद वाल ध्यान नहीं देंगे साहित्य, क्योंकि बच्चे को किवें जोड़ांगे? तुसी जुड़े हुए हो। भाई साहब कथा कर रहे सन कि नवी पीढ़ी को किवें जोड़िए, जे उन्होंने विरसे का ही नहीं पता। एक सिंह सभा लहर चली सीगी, उहदे फिक्रमंद ये सीगे कि जिस तरीके नाल अंग्रेज राज विच सिक्खी को खत्म किया जा रहा सीगा। एक बजुर्ग कहता है कि कल नूं मेरा पोता पूछेगा सिख कौन है तो उन्होंने म्यूजियम जाना पेगा, सिख किस तरह का होंदा। सो उस तो बाद 1999 में खालसे की 300 शताब्दी। तो फिर असी बड़े बटभागी सां कि 2019 में गुरु नानक साहब के गुरु नानक साहब के प्रकाश उत्सव के 550 साल मनाने का। साहित्य सदन के प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं नहीं है, मैं डायरैक्टर हाँ उत्थे। असी उपराला किया कि लैक्चरां की लड़ी की जाए। एक नुमाइश जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया। तो 12 लैक्चर तो बाद कंक्लूडिंग फंक्शन होया राष्ट्रपति भवन में कीर्तन करके। ये सीगी साडा अकीदा गुरु नानक साहब रही। उस तो बाद
गुरु गोबिंद सिंह साहब का असी मनाया 350 साल। उसी तरीके नाल सैमीनार किए, नुमाइशां लाइया। जिहड़ी नुमाइश का मेरे मित्र डॉक्टर जीपी सिंह जिक्र कर रहे सन, ये नुमाइश देशों विदेशों में गई। ये नुमाइश आनंदपुर साहब खालसा हैरीटेज बड़ा बड़ा बनया कंपलैक्स, उत्थे परमानेंट लग गई है। ये साड़ी छोटी जी देन सीगी, क्योंकि मैं इतिहास के विद्यार्थी, इस करके सानू फिक्र होंदा है अपना इतिहास संभालिया जाए। गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साल प्रकाश उत्सव का पूरा साल मनाया जा रहा है। थां थां ते गुरु साहब बारे लैक्चर हो रहे हैं, पर एक कमजोरी जी मैनू लगी वो सी गुरु तेग बहादुर साहब के नाल जो उन्होंने श्रद्धालु सिख आए, उन्होंने बातें बहुत सारी जानकारी नहीं। सानू पता है गुरु तेग बहादुर जी की शहादत तो पहला उन्होंने नाल भाई सती दास, भाई मती दास, भाई दयाल दास भी नाल सन। उन्होंने नाल जाण दा पता सी कि की हसर होना है, जब गुरु साहब के नाल जा रहे हैं शायद उन्होंने मुश्किल हो सकती है। पर वो किन्ने श्रद्धालु सन कि उन्होंने जान की परवाह नहीं की। भाई सती दास, भाई मती दास, भाई दयाल दास जी ने शहादत पाई। तो असी कोशिश की कि भाई सती दास, मती दास, दयाल दास जी के लैक्चर कराया सी दिल्ली में, तो उन्होंने बारे असी मोनोग्राफ लिखवा रहे हैं। दूजे एक गुरु के सिख का बड़ी कुर्बानी है, भाई जैता जी जीवन सिंह बन गए। किन्ना उन्हें रिस्क लिया, गुरु साहब का सीस ले जाके उन्होंने सपुत्र को आनंदपुर साहब भेंट किया, उन्होंने भी याद किया करना चाहिए। दो होर गुरु के महान सिख हैं, बाबा मक्खन शाह लुबाना। जे बाबा मक्खन शाह लुबाना ना होंगे तो शायद गुरु साहब का जरा प्रगट होना उस वेले मुश्किल हो जाना सीगा। हाँ, सबनों पता स्टोरी गुरु लादोरे उन्होंने अनाउंस किया कि गुरु जरा लभ गया असली गुरु। तो एक दूसरे लुबाना सिख सी वणजारा, लक्की शाह वणजारा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਖਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਬਲਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਖਾ ਵਣਜਾਰਾ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਬਲਦ। ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗਾ रॉयल मुगल बादशाह दे सारी सप्लाई लखा वणजारा करते। कितने अमीर सन, कितना वड्डा उन्होंने कारोबार सी, ये तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मक्खन शाह दे समुद्री जहाज सन, लखा वणजारा दे ट्रांसपोर्ट इन्ने वड्डे लैवल से सीगे, लेकिन इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। गुरु साहब की शहादत तो बाद मर्यादा नाल संस्कार करने लई भाई लक्की शाह वणजारा ने जिहड़ा अजकल असी गुरुद्वारा रकाबगंज है अपने घर नूं अग लगाती। वो सारा जिहड़ी एस्टेट बनी राष्ट्रपति भवन, ये उहदी जायदाद दी, रायसीना हिल्स लखा वणजारा की जायदाद सीगी। किन्नी कुर्बानी की इतिहासकार दसदे हैं कि उहदे बच्चों ने अगे गुरु गोबिंद सिंह की आर्मी भर्ती होकर पंथ की सेवा की। पूरा घर घर तबाह हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, पर वो अपने इष्ट में पक्के रहे। इस करके असी कोशिश करिए कि नाल दी नाल ये जिहड़े हैं गुरसिख इन्होंने भी याद करिए। गुरु तेग बहादुर साहब लई असी नुमाइश लगाई, जिहड़ी बंगला साहब गुरुद्वारे में लखा लोगों ने देखी, पंजाब में देखी, तो फिर लाल किले जिहड़ा वड्डा फंक्शन है उत्थे दिखाई गई, पंजाब ते हरियाणा दिखाई गई। तो मेरे मित्र डॉक्टर जीपी सिंह ने मैनू उत्साहित किया कि वो नुमाइश जी है वो कुछ झलकियां तुहाडे नाल साझी करते हैं। अरदास करो कि असी अपने काम में डटे रहिए, गुरु कृपा करे। तो पहली जी स्लाइड है मेरे ख्याल देख सकते हो आप तुसी, ठीक है, वो है गुरु तेग बहादुर धर्म की चादर। एक गल कहना चाहूँगा, असी आम तौर पर गुरु तेग बहादुर नूं हिंद की चादर कहने हैं, पर हिंद तक लिमिट ना करिए ना। गुरु तेग बहादुर जिहड़े हैं वो धर्म की डिफेंड कर रहे थे। अज किसी होर धर्म तो मुश्किल होएगी, शायद गुरु तेग बहादुर ने उसी तरह ही उन्होंने लिए आवाज़ बुलंद करनी सी। सो मैं अज कहना चाहवागा, जिवें असीं कहने गुरु नानक सिखां दे गुरु, भाई गुरदास कहते जगत गुरु,
गुरु नानक का संदेश जड़ा सिखां तक सीमित नहीं हैगा। गुरु नानक का संदेश, गुरु नानक की बाणी पूरे जगत ਲਈ है, पूरी ह्यूमैनिटी ਲਈ है। इस करके मैं कहना चाहांगा कि गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी सी ते वो दुनिया भर के धर्मां की राखी ਲਈ कुर्बानी सी। ये पेंटिंग है शोभा सिंह की, जिहदे विच मैं कुछ डिस्क्रिप्शन दिता है कि किवें गुरु नानक साहब ने सानू जगाया। भाई मर्दाने के रबाब नाल कौम सुती पई सीगी ते गुरु नानक साहब आए। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होया, सारा हनेरा हट गया। गुरु नानक साहब ने की किया? उन्होंने एक गल बड़ी कमाल की थी, वो सी डायलॉग। अजकल असीं डायलॉग तो घबराने हैं, गलबात नहीं करते। जिहदे नाल एग्री नहीं सी करते उन्होंने कोल गए सीधा कोल गए गलबात की। कि गुरु नानक साहब ने एक नवा मनुख, एक नवी समाज चित्रण किया। उस समाज की खूबी की सी कि बाकी भगतां नालों गुरु नानक साहब की कमाल की है कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया जिंदगी में। पहली गल, अपनी उदासियां शुरू करने समय उन्होंने सब तो पहला एक अपना साथी चुनिया, वो सी भाई मर्दाना, जो मुसलमान सी ते सो काल लो कास्ट रबाबी सीगा, मिरासी सीगा, पर उन्होंने सारी उम्र उन्हें प्यार ना रखा। सब तो पहला जब घर गए सी भाई लालो जी। उस तो बाद गुरु साहब ने सारी दुनिया भ्रमण किया, अखीर ते लास्ट जर्नी भी भाई लालो कोल सी। जी गुरु नानक साहब की कमाल ये सी कि आखिरी उम्र भावें बिध हो चुके सन, करतारपुर वसाया, सिटी ऑफ गॉड, रब का शहर। उत्थे खुद खेती करके दिखाई कि जिन्होंने चीज़ों को मैं प्रदान करदा, किरत करो, वंड सको, नाम जपो, वो करके दिखाया गुरु साहब ने। एक कमाल सी बाकी भगतां नालों गुरु नानक साहब की। तो गुरु नानक साहब का जो संदेश सी, बाकी 9 गुरुओं ने उन्होंने अगे जारी रखा। 9 गुरु ने जारी रखा। तो 10वें गुरु ने कमाल ये की कि नगारे की चोट ते वजा के दसिया, ये मेरा खालसा है। कि ये खालसा उसका काम की है? जहां तक धर्म चलायो, कुबत करन ते लोग हटायो। मैं जिथे जावांगा धर्म चलावांगा। धर्म इज द राइट थिंग, ठीक ड्यूटी। कुबत जुल्म माड़े काम करते लोगों को हटाना, ये मेरा धर्म है, खालसे का धर्म है। खालसा जड़ा है असीं देखते हैं, बड़ा मन खुश होंदा है कि जिथे भी किसी कौम ते कोई मुश्किल आउंदी है तो खालसा उत्थे पहुंचता है, लंगर करता है। ये गुरु साहब की सानू वड्डी देन है। हुण कुछ स्लाइड मैं तुहाडे नाल सांझे करांगा। समा थोड़ा है, बहुती टिप्पणी नहीं करांगा। 10 गुरुओं की कंट्रीब्यूशन, हर गुरु ने एक कमाल गुरु नानक साहब ने यह की। और भगत कबीर के अगों सक्सैसर कोई नहीं सी। गुरु साहब ने अपने वक्त, असी जिन्ने भी पॉलिटिशियन हाँ वड्डे किसी भी देश में अपनी बेटी या बेटे को अगे गद्दी लिए तैयारी करते हैं कि गुरु साहब ने कितनी कुर्बानी की। अपने बच्चे ने गुरु नहीं बनाया, बेटे ने गुरु नहीं बनाया। एक होनहार जिन परखिया, उन्होंने भाई लैना अंगद कहा, मेरा अंगद पार्ट ऑफ माई बॉडी, उन्होंने गुरु बनाया। अगे सारे गुरुओं ने इको गुरु की जोत हैं। गुरु नानक फर्स्ट, गुरु नानक सैकेंड, गुरु नानक थर्ड। एक जोत कंटिन्यूटी है, वो कोई डिफरेंस नहीं है। सो गुरु नानक का ही संदेश है। गुरु नानक थर्ड, गुरु नानक 10th। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बड़ी कमाल की कि गुरु ग्रंथ साहब को गुरगद्दी दे गए। सोच सकते हो जे इन्ना वड्डा दूरदर्शी काम गुरु गोबिंद सिंह जी ना करते तो अज बड़ी मुश्किल होनी सी। जे इंसान गुरु होंदा ना अज तो झगड़ा होना सी कि सपोर्ट करते, किहड़ी पोलीटिकल पार्टी को। पर गुरु ग्रंथ साहब तो तुसीं अमरीका रहिंदे हो, इंग्लैंड रहिंदे हो, हिंदुस्तान ने कोई किंतु परंतु गुरु ग्रंथ साहब ने नहीं करता। गुरु सदीवी है, गुरु इटरनल। आज्ञा पई अकाल की तभी चलाओ पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तुसीं चंगे सिखो, माड़े सिखो, अमरीकी सिखो, इंडियन सिखो, गुरु ग्रंथ साहब नूं असीं अपना सदीवी गुरु मनते हैं। ये गुरु गोबिंद साहब की बड़ी वड्डी देन सी।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ, ਤਲਵਾਰ ਚੰਗੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਨਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਰ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਖੋਤੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਕੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ 400 ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਖੁਦਵਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਾਬ ਤੇ ਖੂਹ ਚਲਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਮਨਾਉਣ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਐਸਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਧੀਰ ਮਲੀਆ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਰਤੀਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੈ ਕਾਉ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਪੈ ਮਾਨਦਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਡਰ ਕੱਢਤਾ? ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਡਰ ਭੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਗਏ, ਹਵੇਲੀ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮਲ
ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੱਗੂਮਲ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਫੱਗੂਮਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਚੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਖੜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੱਗੂਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਪਟਨੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਪਟਨਾ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਪਟਨਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜੈਨ ਤੇ ਬੋਧੀ ਆਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਟਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜੈਨ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ यूपी ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਨ ਪਡੂਕਾ। ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਢਾਕਾ, ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦਾ। 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੇਟਡ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜੀਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਢਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਗਲ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਦੋਂ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ JS ਅਰੋੜਾ ਸਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਐਡੀਟਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਐਲਬਰਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੰਡਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਰ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲ ਰਿਹਾ,
ध्यान ਨਾਲ देखो शीश मिट्टी ਤੇ नहीं ਰੋਲਿਆ ਸੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਭਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਾਰ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੋ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੂਏ ਸੀਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦੇ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸੀਸ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਸੀਸਗੰਜ ਹਨ ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸੀਸਗੰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੀਨਸ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵਿਰਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਪੇੜ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀਸਗੰਜ ਜਾਓ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਤਣਾ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੀੜੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੋਕੇਸ ਪਾਤਾ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੇੜ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕੱਟਤਾ ਪਰ ਤਣਾ ਬਚਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਅਗਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਐਸਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ LA ਵਿੱਚ $500 ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਰੋਮ ਰਬਾਬ ਟੂ ਨਗਾਰਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪੁਰ ਚੁੱਕ ਮਾਫ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਨਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंध्या फल पावना, हमें विचों जाए। धन धन सतगुरु ग्रंथ साहिब जी पावन दरबार दियां हाजरियां भरी परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, चेयरमैन भाई वीर सिंह सदन दिल्ली वाले, जिन्होंने ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕਰਾਉਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਥ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ, ਅਤੇ 2 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 7:15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਾ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ 7:15 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। 2 ਜੂਨ ਤੱਕ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਭਉ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ
जल की मछली चरे खजूर जल की मछली चरे खजूर कोई बोले निर्वाण कोई बोले दूर कोई बोले निर्वाण कोई बोले दूर कोई बोले
सारे ग रे सा सारे ग सारे ग सारे ग रे ग म ध नि सा ग रे सा नि ध प म ध प म प म प ग म पंडित होय के वेद बखाने मूर्ख नाम देओ रहे जाने मूर्ख नाम देओ रहे जाने कोई बोले निर्वाण कोई बोले दूर कोई बोले निर्वाण कोई बोले दूर जल की मछली चरे खजूर कोई बोले निर्वाण कोई बोले दूर कोई बोले निर्वाण कोई बोले पंडित होय के वेद बखाने पंडित होय के वेद बखाने पंडित होए के बखाने सारे ग सारे स ग रे रे ग म रे ग रे म ग ग म ध ग म ग ध म म ध नि म ध म नि ध ग रे स नि ग रे स नि म ग रे स नि ध म ग रे स पंडित होए के पंडित होए के वेद बखाने पंडित होए के वेद बखाने बखाने वेद ओ पंडित होए के वेद बखाने मूर्ख नाम देओ मैं जाने कोई बोले निर्वाण कोई बोले दूर कोई बोले निर्वाण कोई बोले दूर कोई बोले निर्वाण कोई बोले दूर अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु कल जुग जहां अर्जन गुरु कल जुग जहां अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु कल जुग जहां अर्जन गुरु कल जुग जहां अर्जन गुरु सगल सृष्टि
ਸਤਿਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰਤਖ ਲਿਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਲਿਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਨ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਨ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਵੇ ਤਰੋ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗਵੇ ਤਰੋ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਨ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਨ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਪਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਅਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਪਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ
कल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल सिर लगवे अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु कल जुग जहाज अर्जन गुरु कल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लगवे तनु सगल श्रेष्ठ लगवे तनु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन